ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کو نہیں جلایا۔ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان کے والد اور والدہ کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آتے ہیں۔ ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر اس کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے جو صرف چند دن کے تھے، جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلدی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ وحشی شیر نومولود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے کسی کو دقیق معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان اسے اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، آپ سب بخت النصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا اس کو تو جانتے ہیں۔ طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا کہ جو آج تک دنیا میں موجود تھے، اور میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب وہ اور بخت النصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت النصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے، اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی کہ جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت النصر کے پاس لے کر جاتے اور اسے کہتے کہ اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی ہیں اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، یا ان کو یہاں سے باہر نکالیں یا انہیں قتل کر دیں۔ بخت النصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخت النصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے۔ جس وقت یہ جوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، بخت النصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کرو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بخت النصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جائے، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاؤ اور ان کو میری مخصوص شراب دینا پینے کے لیے۔ وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کو اجرا کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران خداوند عالم حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تب ان جوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان جوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں بخت النصر کے قیدی کے عنوان سے ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بخت النصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان جوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بخت النصر حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے، اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے
बर्दाश्त न हुआ और इन्होंने कोशिश की कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और बुख्तुन नसर को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की निस्बत बदजन करें। और बुख्तुन नसर से जाकर कहते हैं कि ऐ बादशाह, तूने इस शख्स को खुद का वजीर बनाया है, लेकिन वो पैगंबर की तरह रफ्तार करता है। इसके अलावा वो शराब जो आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। बुख्तुन नसर इस बात को सुनने के बाद फौरन हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वो उनको पिए। और वो चीज के जिसका इंतजार था, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे। बाबिल के लोग कामयाब हो गए थे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को तहत तासीर करार दें। उस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले में डाल दिया जाए कि जो शेरों से भरा हुआ था। लेकिन अजीब था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उन शेरों के साथ बहुत आराम और सुकून से थे, क्योंकि शेरों ने न सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उनके करीब आ गए थे और उनको चाट रहे थे और इस तरह रफ्तार कर रहे थे जैसे कोई पुराने दोस्त से मुलाकात की हो। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इस बात पर मजबूर थे कि एक बहुत पुरानी मुद्दत को शेरों के साथ जंगले में गुजारी। उसके बाद एक अंगूठी बनाते हैं कि जिसके बीच में खुद की तस्वीर और उसके दोनों जानिब शेरों की तस्वीर बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद बाबिल का बादशाह बुख्तुन नसर एक ख्वाब देखता है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीबो गरीब काम को अंजाम देता है। बुख्तुन नसर सबसे चाहता है कि वो उसे बताएं कि उसके ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन फिर बुख्तुन नसर को भी याद नहीं रहता है कि उसने ख्वाब में क्या देखा था। इस वजह से कोई भी उनके ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं कर सकता था। इस बिना पर बुख्तुन नसर हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले से निकाला जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। मुख्तसर ये कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्तुन नसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्मा देखा है और एक बड़ा पत्थर उससे टकराता है और वो मुजस्मा टूट जाता है, यानी बुख्तुन नसर की बादशाही किस तरह खत्म होगी और बुत भी नाबूद हो जाएंगे। ये बात बयान करना जरूरी है कि आजकल के मुहक्किकों की नजर में इसकी ताबीर के जिसमें वो बड़ा पत्थर मुजस्मे से टकराता है और बड़े मुजस्मे को उसने नाबूद कर दिया। तौरात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बुतों के नाबूद होने की जानिब इशारा है। लिहाजा इस नजर से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बशारत दे रहे हैं। जिस वक्त बुख्तुन नसर देखता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब को और उनकी ताबीर को बयान कर सकते हैं, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आते हैं और पहले से ज्यादा मोहब्बत आमेज रफ्तार करता है। लेकिन बाबिल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को आजमाया। अगरचे इस बार बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी बुख्तुन नसर को राजी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया गया। और उसके बाद बादशाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इस बुत के सामने सजदा करो और इसकी परस्तिश करो और उनसे कहते हैं कि अगर इस काम को अंजाम नहीं दिया तो तुम्हें जलती हुई भट्टी में फेंक देंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्तुन नसर को जवाब देते हैं कि हम सिर्फ खुदा की बंदगी करते हैं और खुदा हमको इस आग में के जिसमें तुम डालोगे बचा लेगा। बादशाह इस बात को सुनने के बाद बहुत गजबनाक होता है और हुक्म देता है कि आग की बहुत बड़ी भट्टी बनाई जाए। इन्होंने हुक्म की पैरवी की और आग को अच्छी तरह शोला वर किया। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों की जानिब रुख करता है और कहता है, ये तुम लोगों ने खुद इसका इंतखाब किया है। इसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनके 3 साथियों समेत उस आग में फेंक देते हैं और बुख्तुन नसर 4 लोगों की आग में जलने का तमाशा देखने के लिए अपने तख्त का सहारा लेता है। लेकिन बुख्तुन नसर उस वक्त आग में एक अजीब चीज को देखता है। जब गौर से देखता है कि आग में 4 लोगों की बजाय 5 लोग मौजूद हैं और 5वां शख्स जाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से उन चारों से मुख्तलिफ है। कुछ लम्हे गुजरते हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी जल रहे हों। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन लोगों को आग से बाहर निकाला जाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथी आग से इस तरह बाहर आते हैं जैसे आग में थे ही नहीं। बुख्तुन नसर पूछता है कि मैंने तुम 4 लोगों को आग में डाला था, लेकिन आग में 5 लोग मौजूद थे, वो 5वां शख्स कौन था? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो शख्स जो हमारे साथ था फरिश्ता था। बुख्तुन नसर इन हालात को देखकर ऐलान करता है कि किसी को भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा कहने का हक नहीं है और हजरत दानियाल आखिरी उम्र तक उनके साथ रहेंगे। इस वाक़ये को सालों गुजर जाते हैं और बुख्तुन नसर बाबिल में इस दुनिया से चला जाता है। और जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वफात का जमाना करीब आया तो खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया, नूर व हिकमत खुदावंदी को अपने फर्जंद को सुपर्द कर दो और उसको अपना खलीफा बना दो। चुनांचे उन्होंने तामील इरशाद बारी ताला कर दी। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और वो वहीं बाबिल में बेमकाम सूस दफन हुए।